Father God, this morning. We thank you, Lord. We bless your holy name, Father, Lord Jesus. Oh God, Jesus, oh God. Come on, church, let's all worship Him. This is the time to worship and exalt Him. Oh God, we thank you, Lord. Let's all come together and unite ourselves. Oh God, Jesus, we worship you, Lord Jesus. Come on, church, no matter where you are, if you're watching this live, let's all come together and worship Him. Oh God, we praise your name, oh Father. We enter thy gates, oh God, with thanksgiving, oh Lord Jesus. Oh, Shikera Marando, Kera Mande. Soul will say, no turning
turning back. Come on, people of God, let's all sing together. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, oh, Christ is enough for me. Worship you, Lord Jesus, oh God. Enough for me, Lord. Everything I need is in you. Everything I need. You're my salvation, my everything. Jesus. 내 ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ
Greater Father God Jesus. God, we are privileged to worship you, Father God Jesus. God, we stand in the gap and worship you, Lord God. God, we receive the anointing of Father Lord. Oh God Jesus, bless each and every family and individual, oh God, that is watching us and participating in the service, oh God, through live, oh Father God. Bless them, oh Father God Jesus. Lord, as we look unto your word, oh God, speak to us, oh God. Speak to us, O Father God, through thy word, O God. Lord God, thy anointing be released, O God, Jesus. In the name of Jesus, O God, we pray, Father God. Amen. Shall we listen to the word of God? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Let's read the scripture passage today. ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. Galatians 6:14. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ. The epistle of Apostle Paul to Galatians. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ chapter 6 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 14 only. 14ನೇ ವಚನ ಮಾತ್ರ. But far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me and I to the world. ನನಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವುದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಆತನ ಮೂಲಕ ಲೋಕವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತಿತು. ನಾನು ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ಯನು. But in Galatians 6:14 in King James version, ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 6:14 ಭಾಗದಲ್ಲಿ KJVಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. But God forbid that I should glory. ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡದಂತೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲಿ. Amen. Amen. God should forbid us, stop us from glorying about ourselves. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. But we should boast in the cross of our Lord Jesus ಆಗ Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡಬೇಕು. Because by him the world has been crucified to me. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಲೋಕವು ಸತ್ತಿತು, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. And I have been crucified to the world. ನಾನು ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. So today I'm going to speak to you about what does cross really mean to me. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಶಿಲುಬೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. Few thoughts. ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳು. I believe, I pray that this will inspire, stir you up to come back to the cross. ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಕ್ರೂಜೆ ಬಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. What does cross mean to me? ಕ್ರೂಜೆಯು ನನಗೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಏನರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ? Cross means actually, I'm referring to the cross of our Lord Jesus Christ. ಕ್ರೂಜೆ ಎಂದಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆಯ ಕುರಿತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Cross means different things to different people. ಕ್ರೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. It means different to the world. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. It means different to the believers. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ. It means different to the worldly believers. ಲೋಕದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ. It means different to the spiritual believers. ಆತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. There were 3 crosses on the hill of Golgotha. ಅಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಗೊಥಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರ್ವತ ಮೇಲೆ 3 ಕ್ರೂಜೆಗಳಿದ್ದವು. One cross is of the thief who rejected Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅವನ ಒಂದು ಕ್ರೂಜೆ. And one of the thief who turned himself to the Lord Jesus Christ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದವನ ಕ್ರೂಜೆ. And third cross is the cross of our dear Lord Messiah Jesus Christ. ಮೂರನೇ ಕ್ರೂಜೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೆಸ್ಸಿಯನಾದ ಆತನ ಕ್ರೂಜೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು.
Cross of Christ means suffering of Christ to me. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಶ್ರಮೆ ಸಂಕಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. The cross means self-sacrifice to me. ಅದು ಶಿಲುಬೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಸ್ವತ್ಯಾಗ ಎಂದು ಹೇಳ್ತದೆ. So many of us believers have moved away from this truth. ಈ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. It means self-sacrifice. ಇದು ಸ್ವತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. But we are self-serving believers now. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಸ್ವಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. Cross means pain and sorrow. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನೋವು ಹಾಗೂ ದುಃಖ. Have you forgotten the pain and the sorrow and the agony of our Lord Jesus Christ on the cross? ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ನೋವು, ಆ ಸಂಕಟ, ಹಿಂಸೆ ನೀವು ಮರ್ತಿದ್ದೀರೋ? Please come back to the cross. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ರೂಜ್ ಬೆಳೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬನ್ರಿ. Cross means separation. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಿಕೆ, ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ. That means we should be separated from the world. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. Let's not happily identify ourselves with the world. ನಾವು ಲೋಕದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Cross means ultimate pain, that is death. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಂತಿಮ ನೋವು, ಅದು ಮರಣ. Are you dead to the world? ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದೀರೋ? Are you dead to the sins? ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದೀರೋ? Are you dead to the eyes, lust of the eyes, lust of the flesh and the pride of life? ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ, ಶರೀರದ ಆಸೆ, ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ಸಲುವಾಗಿ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದೀರೋ? If cross means pain and death to our Lord Jesus Christ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕ್ರೂಜ್ ಎಂದರೆ ನೋವು, ಹಿಂಸೆ, ಮರಣ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ cross should mean also the death to us in connection with the world and the things of the devil. ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ, ಲೋಕದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ, ಸೈತಾನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ರೂಜ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವು ಎಂಬುದೇ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Cross means to me ಕ್ರೂಜೆ ನನಗೇನೆಂದರೆ rejection. ತಿರಸ್ಕಾರ. Rejection from heaven. ಪರಲೋಕದಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ. Rejection from earth. ಭೂಮಿಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ. Rejection from God. ದೇವರಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ. Rejection from human beings. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ happened to Jesus Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. Cross means that to me. ಕ್ರೂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನನಗಾಗಿದೆ. Why did Jesus have to undergo this kind of things? ಯಾಕೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು? For you and for me. ನಿಮಗಾಗಿ, ನನಗಾಗಿ. He was separated from heaven. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆತನು He was ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. separated from God the Father. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. So that you and I should be accepted without condition before heaven. ಪರಲೋಕದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕರಾರು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Cross means abandonment, totally giving up. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. What all have you given up because you have accepted the man of the cross? ನೀವು ಏನೇನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾತನು ತಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. What have you abandoned? What have you given up ನೀವು ಏನೇನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ in order to follow Jesus Christ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. Cross means crucifixion of our flesh with its lusts and affections. ಕ್ರೂಜ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕ್ರೂಜೆ ಹಾಕುವುದೇ. Galatians 5:24 says, ಆ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 5:24 ವಚನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನವರು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಅದರ ಅಭಿಲಾಷೆ, ಸ್ವಚ್ಛಾಭಿಲಾಷೆ ಸಹಿತ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. Have we crucified our flesh? ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವಗಳನ್ನು, ಶರೀರವನ್ನು ಕ್ರೂಜೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೋ? Cross means giving up our rights. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದು, giving up our privileges, ನಮ್ಮ ಸದಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದು, to gain higher level things. ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕರ್ತನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Have we
Have you ever thought of giving up our rights and privileges for the sake of the cross of our Lord Jesus Christ so that God should be glorified? ದೇವರು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸದಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ? Cross means helplessness. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಸಹಾಯಕತೆ. Tied, nailed to the cross. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಜೆಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು unable to fulfill our own wishes, desires and ambitions. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾರದೆ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಇರೋದು. Cross means that. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂದ್ರೆ ಅದೇ. That happened to Jesus Christ. ಅದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. Let's remember that. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು Let's ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. come back to him. ಆತನ ಬಳಿಗೆ Let's ಬರೋಣ. come back to the cross. ಕ್ರೂಜೆ ಬಳಿಗೆ ಬರೋಣ. Come back to the man of the cross. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರೋಣ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Cross means death to the flesh and death to the self. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂದರೆ ಶರೀರ ಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯುವುದೇ. Have you crucified your flesh? ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಕ್ರೂಜಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರೋ? Has your selfishness or self has been crucified? ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೂಜಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರೋ? Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Cross means no access to the devil and the world. ಕ್ರೂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೈತಾನನಿಗೂ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದೇ. Devil cannot contact us. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೈತಾನನು ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದಿಲ್ಲ. The world cannot contact us. ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದಿಲ್ಲ. Because of the cross that has come in between us and the world, us and the devil. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಲೋಕದ ನಡುವೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸೈತಾನ ನಡುವೆ ಕ್ರೂಜೆ ಬಂದದೆ. Thank you, Jesus. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು. Let's keep the cross in between us and the devil all the time. ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸೈತಾನ ನಡುವೆ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ಇಡೋಣ. Revelation 12:10 says, ಪ್ರಕಟಣೆ 12:10 ಹೇಳ್ತದೆ, or maybe the 11th verse, I don't know. 11ನೇ ವಚನ. Revelation ಪ್ರಕಟಣೆ chapter 12, 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ the 11th verse. 11ನೇ ವಚನ. And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they loved not their lives even unto death. ಅವರು ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತೆಗೆದೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನ ರಕ್ತದ ಬಲದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. We overcome the devil. ನಾವು ಸೈತಾನನನ್ನು So ಜಯಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. let him be kept far away from us continuously. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇಡೋಣ. Cross means unbelief has been dealt with. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂಬ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕೋದು. Amen. ಆಮೆನ್. Have you dealt with your unbelief? ನಿಮ್ಮ ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದೀರೋ? Can you believe God fully? ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವಿರೋ? If it is becoming difficult for you, ಅದು ನಿಮಗೆ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೆ think of the man on the cross. ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಆತನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. He died for you ನಿಮಗಾಗಿ ಆತನು ಸತ್ತನು. so that you will overcome your unbelief and believe in him. ನಿಮ್ಮ ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Cross means embracing God's will in and for our lives, giving up our own wills. ಕ್ರೂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ Cross means the embracing of God's will in our lives. ಕ್ರೂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲು ಆತನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ. Cross means embracing the God's will and for our lives and giving up our own wills. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕ್ರೂಜೆ. Giving up, abandoning our will except God's will. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇ ನೆರವೇರಲು ಎಂಬುದೇ. That's what Jesus did. ಅದನ್ನೇ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ. In the garden of Gethsemane, ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ Jesus said, nevertheless, not what I will, but thy will be done. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ ನೆರವೇರಲಿ. Is your will still enthroned in your life? ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆಯೋ? Or has Jesus been enthroned in your life and your will has been submitted to him? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೇ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೋ? Let's check our lives. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Has there been cross still in your life? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೂಜೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? So many places they have stopped speaking about the cross. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. Because that means it is a bygone thing. We should not think of that, they say. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಪರೀತವಾದದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Cross means ಕ್ರೂಜೆ ಅಂದರೆ devil is totally defeated. ಸೈತಾನನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ. Devil did not even know that when he raises Jesus on the cross, his head will be crushed. ಯೇಸು ಆತನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಸೈತಾನ ತಲೆ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದು ಆ ಸುಳಿವು ಸಹ ಸೈತಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. That means cross means a superior kind of wisdom. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಜ್ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. A powerful kind of wisdom. ಬಲವಾದ ಜ್ಞಾನ. The devil did not even know that. ಆ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೈತಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Cross means flesh is under control. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂಬುದು ಹೇಳುವಾಗ ಶರೀರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. Flesh cannot desire whatever it wants. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಬಯಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Flesh cannot be fulfilled if there is a cross in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಜ್ ಇದ್ದರೆ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಅದರ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಭಿಲಾಷನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ. Flesh cannot have total freedom in the presence of the cross. ದೇವರ ಕ್ರೂಜೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದರ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ. It has got to be brought in submission and under control of the cross. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಶರೀರವು ಕ್ರೂಜೆಯ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಡಬೇಕು. One verse says in book of Proverbs, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, if you are a glutton, put a sword to your throat. ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇಡು. Yes, ಹೌದು, that sword is the cross. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕತ್ತಿಯು ಕ್ರೂಜೆಯೇ ಹೌದು. If you are a glutton, if you are a drunkard, and if you are given to your own fleshly desires, and if you are a man of the flesh, ನೀನು ಕುಡುಕನಾಗಿಯೂ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕನಾಗಿಯೂ ನೀನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Cross means ಕ್ರೂಜ್ ಅಂದ್ರೆ I no more exist, Christ lives in me. ನಾನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ. People of God, I'm reminding you what happened to you at the salvation. ದೇವಜನರೇ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. That's what I'm reminding you. ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ತರ್ತೀನಿ. I no more exist. ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, Jesus Christ lives in me. ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. That's what Galatians 2:20 says. ಅದೇ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 2:20 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, I'm crucified with Christ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Nevertheless I live. ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದು ನಾನಲ್ಲ, Yet not I, but Christ liveth in me. ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದು ನಾನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ. Does Christ live in you? ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ? I no more exist. ನಾನು ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದು ನಾನಲ್ಲ. Let your straight eye become see, bent to the cross. ನಿಮ್ಮ ಐ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ನಾನು ಎಂಬುದು ಅದು ಬಗ್ಗಲಿ, ಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಗಲಿ. Amen. Amen. Thank you, Jesus. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು. Cross means death blow to the secret sins, pet sins. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇಷ್ಟಪಡುವ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ. Cross means death blow to the cravings and desires of our flesh. ಕ್ರೂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಲು ಅದರ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದೇ. Amen. Amen. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Have you died to your desires of the flesh? ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಆಸೆಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದೀರೋ? Has your cravings been brought under control? ನಿಮ್ಮ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀರೋ? Has the fruit of the Spirit called self-control been manifest in your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಫಲವಾಗಿರುವಂತ ಕ್ಷಮೆ ದಮೆ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವಿಕೆ ನೀವು ತಂದಿದ್ದೀರೋ?
bring your flesh under control. ಹಾಗಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಕೊಂಡು ಬನ್ರಿ. Cross means for to me to live is Christ and to die is gain. ಕ್ರೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತು ಆತನ ಪಾಲಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದೇ. Amen. ಆಮೆನ್. Cross means to live is Christ only, nothing else. ಕ್ರೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. And cross means to die is a total gain for me. I will not lose anything. ಕ್ರೂಜೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ನನಗೆ ಲಾಭವೇ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Cross means salvation. ಕ್ರೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ. Cross means deliverance. ಕ್ರೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ. Cross means healing. ಕ್ರೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ. To me, ನನಗೆ. what does it mean to you? ನಿಮಗೇನಾಗಿದೆ? Cross means healing to me. ಕ್ರೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ. Cross means deliverance from demonic things. ಕ್ರೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೆವ್ವಗಳ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನನಗೆ ವಿಮೋಚನೆ. Cross means salvation from hell, from death, from the devil. ಕ್ರೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಸೈತಾನನಿಂದ, ನರಕದಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. If cross is so much, if cross means so much, ಕ್ರೂಜೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥವುಳ್ಳ, ಇಷ್ಟು ಬಹುಳದಾಗಿದ್ರೆ, where has the cross gone from your life? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ರೂಜೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? Those of us who love the prosperity gospel, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳುವವರು, have you forgotten the cross of our Lord Jesus? ಕ್ರೂಜೆಯ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು, ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ನೀವು ಮರ್ತಿದ್ದೀರೋ? Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Come back to the cross. ಕ್ರೂಜೆ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬನ್ನಿ. Let it be in the center of your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಜೆಯೇ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಲಿ. Cross means death to the lust of the eyes, lust of the flesh and the pride of life. ಕ್ರೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ, ಶರೀರದ ಆಸೆ, ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತದ್ದಾಗಿದೆ. It is death to your selfish lust of the eyes, lust of the flesh and the pride of life. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಶರೀರದ ಆಸೆ, ನಿಮಗಾಗಿರುವಂತ ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬದ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಯೋದೇ. Cross means ಕ್ರೂಜೆ ಅಂದರೆ you have overcome the lust of the eyes, lust of the flesh and the pride of life. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಶರೀರದ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. So many of us believers who were victors once upon a time. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಲಿಪಶುಯಾಗಿದ್ದೆವು. No, victors, ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು. we had overcome them. ನಾವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. How come they came back once again into your life and you have forgotten the cross? ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ತಿರುಗಿ ಅವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಕ್ರೂಜೆ ನೀವು ಮರ್ತಿದ್ದೀರಿ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. I'm here to remind you of the cross. ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರಲು, The man of the cross. ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಆತನು, Jesus Christ, the man of sorrows. ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖಪಟ್ಟಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, Jesus Christ, the one who was acquainted with grief. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ನೊಂದುಕೊಂಡ ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. I'm here to remind you about him. ಆತನನ್ನು, ಆತನಿರುವ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. Cross means obeying God 100%. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ 100% ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು. Have you obeyed God? ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೀರೋ? So often we have been selective in obeying God. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿರುವಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. And those which we don't like, we conveniently take it away. ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿಬಿಡ್ತೇವೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Are we here to obey the Lord 100%? 100% ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನು ವಿಧೇಯರಾಗಲು, ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೋ? Then come back to the cross. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ರೂಜೆ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ರಿ. At the foot of the cross, ಕ್ರೂಜೆ ಪಾದದ ಬಳಿ submit yourself to him once again. ಪುನಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. In these last days, ಈ ಕಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ the cross is going to be high and lifted up again to show Jesus Christ to the world. ಪುನಃ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯೇಸುವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕ್ರೂಜೆಯು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. You cannot preach the gospel without the cross. ಕ್ರೂಜೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲಾರಿರಿ. You cannot win the souls without the cross. ಕ್ರೂಜೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾರಿರಿ.
So come back to the cross. ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ರೂಜ್ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬನ್ರಿ. Hold it dearly to your heart. ಪ್ರಿಯತಮೆಯಿಂದ ಆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕ್ರೂಜ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Let it become your everything. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ ಆಗಿರಲಿ. Cross means submission to God 100%. ಕ್ರೂಜ್ ಅಂದ್ರೆ 100% ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆ. So many of us are reluctantly submitted to God. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಬೇಸರದೆ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ಆ ಕ್ರೂಜಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Cross means submission to God without any reservation. ಯಾವುದೇ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ Amen. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದೇ ಕ್ರೂಜೆ. That's what Jesus did in the Garden of Gethsemane. ಅದನ್ನೇ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ್ದು. That's what Jesus did on the cross of Calvary. ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. When he was hanging between heaven and earth. ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಪರಲೋಕದ ನಡುವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೇತಾಡುವಾಗ, rejected from heaven, rejected from the earth. ಪರಲೋಕದಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಭೂಮಿಯಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ. What a desperate situation that must have been for our Lord Jesus Christ. ಎಂತಹ ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಹತಾಶೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. Even while he was on the cross, ಆತನು ಇನ್ನು ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ he had the freedom, he had the choice to come down from the cross. ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇತ್ತು. He gave it up. ಆದರೆ ಆತನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ. In order to love you, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು, in order to manifest, in order to prove that he loved you. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರುಜು ಮಾಡಲು. Are you submitted to God? ಆತನಿಗೆ, ಆ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೀರೋ? Is God your whole and soul? ಆತನೇ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೋ? Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Cross means allowing the fire of the altar cleanse our lips and cleanse our callings. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದೇ. From the fire of the altar. ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದೇ. So that we can happily say, submitting to God, here am I, Lord, send me. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರೇ ಈಗೋ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Cross means allowing the fire of heaven's altar touch our lips and cleanse us. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪರಲೋಕದ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡಗಳನ್ನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದೇ. Our callings of so many of us believers have been contaminated, and the fire of God has got to touch us once again. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಜೀವಿತಗಳು ಹಾಗೂ ಅನೇಕರ ತುಟಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಹೊಲಸಾಗಿವೆ. ಪುನಃ ದೇವರ ಬೆಂಕಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. The fire needs to touch our lips again. ಪುನಃ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬೆಂಕಿ ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Lord, I choose to obey you. ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Lord, I choose to submit to you. ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Lord, let the fire of the heavens altar touch my lips. ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿ. In the name of Jesus Christ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. So that I'll be clean and I'll be free to preach the gospel 100%. ದೇವರೇ, 100% ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಹೊಂದಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಂತಾಗಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Cross means yielding to the Holy Spirit 100%. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ 100% ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದು. Have you yielded to the Holy Spirit? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ? Have you been a submitted, yielded vessel of honor unto our God? ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ತರುವಂತ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ? Then the fire, then the anointing, then the Holy Spirit can flow through you being the vessel. ಆಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬೆಂಕಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀವು ಪಾತ್ರಗಳಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹರಿತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah.
has your vessel been clean? ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನೀವು ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರೋ? So that Holy Spirit can take over 100%. ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100% ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. Holy Spirit remind us of the cross of Jesus. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, stir our hearts, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಲಕು, awaken our affection and desire towards your cross. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ, ನಮ್ಮ ಆಸೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸು, ಎಚ್ಚೆತ್ತುಗೊಳಿಸು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Cross means ಕ್ರೂಜೆ, I take up my cross. ಕ್ರೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ನಾನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತೇನೆ. That means there is the cross of the Lord Jesus Christ, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, and there is my cross also. ನನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಸಹ ಇದೆ. I take up my cross because I know the man of the cross. ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾತನನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Then I deny myself. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Cross means denying ourselves. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂಬ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ. Then follow Jesus Christ till the end. That is the cross. ಅಂತಿಮವರೆಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದೇ ಕ್ರೂಜೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. So many of us believers who are listening to me this morning, ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ನಾವು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. you have forgotten the man of the cross. ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾತನನ್ನು ನೀವು ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ. I am not accusing you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You have forgotten the cross. ಆದರೆ ಕ್ರೂಜೆ ನೀವು ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ. You have laid down your cross. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. You are no more following Jesus Christ daily. ನೀವು ದಿನಾಲು ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Please take up your cross. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೂಜೆ ತಗೊಳ್ರಿ. Remind yourself of the cross of our Lord Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Follow hard after him. ಆತನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ. In putting your steps into the very bloody steps of Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತಮಯವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಹ ಇಡಿರಿ. This morning let your hearts be broken. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. Remember the man of the cross. ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾತ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು Remember the cross. ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Remember your cross. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Where you have forgotten your cross, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಜೆ ನೀವು ಮರ್ತಿದ್ದೀರೋ, where you have thrown away your cross, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೂಜನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ, go back there. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ. Take it up upon your shoulders. ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ರೂಜೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Happily, proudly bear your cross. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೂಜೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬನ್ರಿ. Though it means shame and suffering. ಯಾವುದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನ, ನಾಚಿಕೆ, ನೋವು ತಂದರೂ ಸಹ. Though it means helplessness and rejection from the world. ಅದು ಲೋಕದಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಅವಮಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೂ ಸಹ. Take up your cross. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೂಜೆ ತಗೊಳ್ರಿ. Because of the cross of our Lord Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆ ನಿಮಿತ್ತವೇ. Only the person who is carrying his cross, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರೂಜೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಅವನು ಮಾತ್ರ, the person who has been crucified to the cross of Jesus Christ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ can say, I boast in the cross of our Lord Jesus ನಮ್ಮ Christ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Cross means ಕ್ರೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ no turning back to the world. ತಿರುಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗದೆ ಇರುವುದೇ. No turning back to the flesh. ಶರೀರ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಿರುಗದೆ ಇರುವುದೇ. No turning back to the devil. ಸೈತಾನನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗದೆ ಇರುವುದೇ. Please awaken, child of God. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Please stir your hearts for the cross. ಕರ್ತನ ಕ್ರೂಜಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಲಕಿರಿ. You have said once upon a time. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. You have sung once upon a time. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಡಿದ್ರಿ. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back.
Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ You have decided to follow him. ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ You are turned ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? away from the devil. ಸೈತಾನನಿಂದ ನೀವು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ You are turned ಬಂದಿರಿ. away from the world. ಲೋಕದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. You are turned away from your own flesh. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶರೀರ ಭಾವದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. You are carrying your cross. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೂಜ ನೀವು You are ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. denying yourself. ನೀವು ಆತನ ಕ್ರೂಜಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದ್ದೀರಿ. You are daily following him. ದಿನಾಲು ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Child of God, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, come back to the cross. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ರಿ. Let Jesus Christ, the man of the cross, remind you of his suffering and pain. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರೂಜ ಮೇಲಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಆತನ ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರಲಿ. Cross means forgiveness unconditionally. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಕರಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು. Jesus did that on the cross of Calvary. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾನೆ. He didn't ask them, if you only ask me for forgiveness, then only I'll forgive you. He didn't say that. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. But he forgave them freely. ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ. He said, Father, forgive them, for they do not know what they have been doing. ಆತನು ಹೇಳಿದ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅರಿಯರು. Child of God, ಮಕ್ಕಳೇ, let your forgiveness be unconditional. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕರಾರು ಇಲ್ಲದಾಗಿರಲಿ. Whether they respond to your forgiveness or not. ಜನರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರಲಿ. Whether they react to your forgiveness or not. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ. But you forgive. ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿ. I'm speaking particularly to some people who cannot forgive some people. ಕೆಲವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಇರುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Cross means forgiveness unconditional. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂದರೆ ಕರಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದೇ. Have you done that? ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Have you done that? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. If you have forgiven somebody, ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾದ್ರೆ you will never remember their evil deeds. ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಂದು ನೆನಪಿಗೆ ತರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Though it comes to your mind sometime, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಬಂದರೂ ಸಹ you push it aside ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತೀರಿ. and see that person as though he never committed anything against you. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬಂತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. Cross means dying for self and living for others. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದೆ. Dying for self and living for Jesus Christ. ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತು ಯೇಸುಗಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದು. Dying for self and living for the cause of heaven. ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತು ಪರಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದೆ. That is what cross is to me. ಕ್ರೂಜ್ ಅಂದರೆ ನನಗಾಗಿದೆ. Cross means foolishness to the eyes of the world. ಕ್ರೂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ, ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತನ. But it is power of God unto salvation to me. That's what. ನನಗೆ ನಂಬುವನಾದ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಬಲವಾಗಿದೆ. ದೇವರ The cross has saved me. ಅದು ಕ್ರೂಜ್ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತು. I'm not speaking about the wooden cross. ನಾನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೂಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I am speaking about the man on the cross. ಆ ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾತ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. The man of sorrows. ಮನುಷ್ಯ ದುಃಖಪಟ್ಟಂತ ಮನುಷ್ಯ. The Lord Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. This Jesus Christ, let him stir you this morning. ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಲಕಲಿ. Though it means foolishness to the world. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತನ, ಉಚಿತನಾಗಿದ್ರು. The world says, ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ, if your friend died by hanging himself, do you make a sign of a noose and keep it in your house? ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನು ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಸತ್ತರೆ ಅದರಂತೆ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನೀವು ಇಡ್ತೀರೋ? But child of God, ಮಕ್ಕಳೇ, because cross simply doesn't mean a wooden cross or a metal cross. ಕ್ರೂಜ್ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಅಲ್ಲ. The Lord Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ ಹೌದು. He is the cross. ಆತನೇ ಕ್ರೂಜೆ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified unto me and I unto the world. ನಾನು ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತ ಆ ಕ್ರೂಜೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲಿ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Hallelujah. Hallelujah. Cross means victory for me.
ಕ್ರೂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಜಯ ಆಗಿದೆ. Cross means victory for the kingdom of God. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಯ. I prophesy. ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಸ್ತೇನೆ. Cross will be again established upon every hill and every open place, every valley among the human beings. ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಜೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Thank you Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. The people will sell themselves off to the cross. ಕ್ರೂಜಿಗಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. They don't care what shame or what insult, what rejection they go through because of the cross. ಕ್ರೂಜೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಏನೇ ನಷ್ಟ, ಏನೇ ಅವಮಾನ ಜನರು ಹಾದು ಹೋದರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. There is going to rise a shameless generation. ಅವರು ಅವಮಾನ ಪಡದೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ಇರುವಂತ ಜನಾಂಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುತ್ತದೆ. And they will bear the cross. ಅವರು ಕ್ರೂಜನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ. They will not wear the cross upon their chest. ಅವರ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂಜನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. They'll bear the cross upon their shoulders. ಆದರೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂಜನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ. Go for the man of the cross. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Thank you Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Let you be that person. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವಾಗಿರಲಿ. Thank you Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Let him lift you to the position where you were before. ಮೊದಲು ಯಾವ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತನು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಿ. Raise you to his cross. ಆತನ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು. Raise you to his cross. ಆತನ ಕ್ರೂಜೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು. So that you will bear your cross. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು. And say no to the dirty desires of the flesh. ಹೊಲಸು ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲು. Say no to the evil stirrings of the devil. ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂತ ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲು. Saying no to the desires of the world. ಲೋಕದ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲು. And saying yes to the cross only. ಹೌದು, ಯೇಸು ಕ್ರೂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಲು. Saying yes to the man of suffering who suffered on the cross of Calvary. ಕಲ್ವರಿ ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ನೊಂದುಕೊಂಡಂತ ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಲು. May he be your Lord. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿರಲಿ. May he control your life. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಿ. May he drive you in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ. So that you will not care for anything of this world which the world values. ಅದೇ ಲೋಕವು ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. Thank you Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, the man of the cross. ಕ್ರೂಜಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯನೇ, we come back to you Lord. ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ We ಬರ್ತೇವೆ. come back to your suffering. ನಿನ್ನ ಶ್ರಮೆ ಕಡೆಗೆ We ಬರ್ತೇವೆ. come back to your pain. ನಿನ್ನ ನೋವಿನ ಬಳಿಗೆ We ಬರ್ತೇವೆ. come back to your wounds, O God. ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. We come back to your wounded side, O God. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಗಾಯಗೊಂಡಂತ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. We come back to your crown of thorns, O God. ದೇವರೇ, ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಇರುವಂತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. We come back to your suffering, O God. ನಿನ್ನ ಶ್ರಮೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. Please accept us. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. Please accept us. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. So that like Paul will be able to say ಪೌಲನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಾಗಲಿ, that if there is any suffering still remaining which Jesus didn't suffer, I want to suffer that for him. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಂಕಟ ಪಡದೆ, ಹಿಂಸೆ ಪಡದೆ, ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಪಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ. Lord Jesus Christ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, make me the man of the cross. ಕ್ರೂಜ್ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡು. So that I will bear my cross. ದೇವರೇ, ಆಗ ನನ್ನ ಕ್ರೂಜನ್ನು ನಾನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿ. And I'll preach your cross. ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿ. No matter who thinks what about me. ಯಾರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿ, I won't care. ನಾನು ಲಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. ಕ್ರೂಜೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ, ಲೋಕ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ. ಕ್ರೂಜೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ, ಲೋಕ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ. ಕ್ರೂಜೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ, ಲೋಕ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ.
ಹಿಂದಿರುಗೇನು ನಾ ಹಿಂದಿರುಗೇನು ಹಿಂದಿರುಗೇನು ನಾ ಹಿಂದಿರುಗೇನು. Yes, Lord. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, I won't turn back to the world, ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, but I had chosen to follow Jesus Christ. ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. No matter how difficult it becomes, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಲಿ, no matter how hard it becomes to follow ಅದು Jesus, ಎಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರಲಿ, Lord, I will follow you. ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ. May this be the prayers of all your saints to God. ಕರ್ತನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿರಲಿ. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Thank you, Jesus. ಧನ್ಯವಾದ ಯೇಸು. Touch the hearts of your people. ನಿನ್ನ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟು Touch ಸ್ವಾಮಿ, the hearts of your people. ನಿನ್ನ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟು. Lord, I pray for the believers who should turn back to the cross. ದೇವರೇ ಕ್ರೂಜಿ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. The backslidden believers should come back to the cross, Lord. ಜಾರಿ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ತಿರುಗಿ ಬರಲಿ. Lord, I also pray for the ones who should be saved today. ದೇವರು ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Now I speak to you, people of God, who don't have Jesus Christ in you. ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲವೋ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. Please accept Jesus Christ. ಯೇಸುವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. Say this prayer from your heart to the Lord. ಕರ್ತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ರಿ. Jesus Christ, Jesus Christ, I confess you as my Lord. I confess you as my Lord. Jesus Christ, Jesus Christ, I believe in my heart I believe in my heart that you that you have been raised from the dead. raised from the dead. Jesus Christ, Jesus Christ, I repent of my I sins repent of my sins and I turn away from my sins turn away from my sins. and I turn to you, Lord. Turn to you, Lord. Come into my heart. Come into my heart. And Lord, Lord, wash away my sins. wash my sins. Write my name in your book. Write my name in your book. I will follow you from today. Follow you from today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀನು ನನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಸತ್ತು ಹುಣ್ಣಲ್ಪಟ್ಟು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆ, ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗುವಾಗಿ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೋ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೆನ್. Heavenly Father, I pray for everyone who has been listening to the word of God this ಪರಲೋಕ morning. ತಂದೆ, ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ Please ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. minister to them. ದಯಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. Please strengthen them. ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು, Encourage them. ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸು, Heal them. ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು, Deliver them. ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ Empower them. ಅವರು ಬಲಪಡಿಸು. And may they deny themselves. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು May ನಿರಾಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. they take up their cross. ಅವರು ಕ್ರೂಜನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು May they follow hard after ಅವರು them. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ. In the name of Jesus ಯೇಸು Christ. ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. Those of us who would like to give offerings towards this ministry, ಈ ಸೇವೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವವರು you can scan the QR code and pay through that. ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಬಿತ್ತರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. And even the number, phone number, through that also we can give. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಕೊಂಡು ಅದರ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್.
Shall we receive the benediction? ಅತ್ಯಾಶದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Now may the grace of our Lord Jesus Christ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, and the love of God our heavenly Father ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, and the sweet communion of the Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮಧುರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ be with us all forever. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ನಿರಂತರ ವಾಸವಾಗಿರಲಿ. Amen. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.